حماس کے وہ مجاہدین جو گولی چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، ان کا بیان ہے کہ ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں ہے جو بسم اللہ پڑھ کے ایک گولی چھوڑنے میں طاقت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1.5 مہینہ ہو گئے اور جن خبیث اور مردودوں کا کہنا تھا کہ ہم 2 دن میں سے چٹنی بنا دیں گے، لیکن آج 1.5 مہینے ہو گئے اور اسے اپنے بندھقوں کو چھوڑانے میں کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے۔ اس کو گھمنڈ ہے اپنی طاقت پر، اس کو گھمنڈ ہے امریکہ کی پشت پناہی پر، اس کو گھمنڈ ہے اپنے میزائل پر، مگر ان مجاہدوں کو ناز ہے اسلام پر، قرآن کی تلاوت پر، مصطفیٰ کی رحمت للعالمین پر۔ اور یہ جہاں 2 طاقتیں ٹکراتی ہیں، روحانی اور مادی، تو کبھی نہیں ہوا ہے کہ مادی طاقت روحانیت پہ غالب آ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ وقتی طور پر لگتا ہے کہ چنگاری بھڑک گئی، وقتی طور پر لگتا ہے کہ پانی کا بلبلہ ہو گیا، مگر انتتہ اس کا جو ریزلٹ ہے، اس کا انجام تباہی ہے، اس کا انجام بربادی ہے۔ سچائی کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے، اس لیے نماز پڑھنے والا خسارے میں نہیں رہتا، جلسہ جلوس کرنے والا خسارے میں نہیں رہتا، شرافت کی چادر اوڑھنے والا خسارے میں نہیں رہتا، سچ بولنے والا وہ خسارے میں نہیں رہتا۔ جھوٹ بول کر وقتی طور پر سامان بک تو جاتا ہے اور لگتا ہے کہ ہم کو 2-4 لاکھ روپے کمائی ہو گئی، مگر اس کمائی میں ٹھہراؤ اور برکت نہیں ہوتی۔ اور سچ بول کر جو 1 پیسہ کمایا جاتا ہے، اللہ اس 1 پیسے کو 1 کروڑ کی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہے، وہی ساری دنیا چلا رہا ہے، اور یہ اسلام شروع سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ وقتی طور پر آزمائشیں آتی رہیں گی، 2-4 10 ہزار کٹتے رہیں گے، بدعملی کی سزا ملتی رہے گی، یا اچھے لوگ ہیں پھر بھی خدا کی راہ میں کٹ گئے، یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ جس بندے کو پسند کرتا ہے اسے شہادت کی اعلیٰ موت عطا فرما دیتا ہے۔ سبوں کو شہادت نہیں ملتی ہے، سارے لوگ مسجد میں نہیں مرتے ہیں، سارے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مرتے ہیں، سارے لوگ درود پڑھتے ہوئے نہیں مرتے ہیں، اکثر لوگ ہاسپٹل میں مرتے ہیں، اکثر لوگ کھیت میں مرتے ہیں، اکثر لوگ قبائل کے کوٹھے پہ مرتے ہیں، اکثر لوگ شادی بیاہ کی محفل میں ناچتے ہوئے مرتے ہیں، اکثر لوگ ہاسپٹل جاتے گھر آتے ہوئے راستے میں چکر آیا وہاں مرتے ہیں۔ شہادت کی موت کم لوگوں کو ملتی ہے، تلاوت کی حالت میں موت کم لوگوں کو آتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے موت کم لوگوں کو آتی ہے۔ اس لیے فلسطین کے لوگ نروس نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ دوسرے کھانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور ہم اللہ کی راہ میں شہادت پانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 70 سال سے ظلم ہو رہا ہے، مگر لوگ ظلم میں سہ رہے ہیں، اس لیے کہ نبیوں کی سرزمین پہ ہیں، اور شہادت جب آتی ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ایک شہید کا باپ کہلا جاؤں، ایک شہید کی ماں کہلا جاؤں۔ ان کے حوصلوں کو میں سلام کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے نہیں پیدا کرتی ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو مجاہد بنانے کے لیے پیدا کرتی ہیں، تاکہ وہ موت جو اعلیٰ قسم کی موت ہے، شہادت کی موت، وہ سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جس کو اللہ پیار کرتا ہے، جس کو اللہ خوش نصیب بناتا ہے، اسی کو اعلیٰ قسم کی موت حاصل ہوتی ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ امام حسین کی بچے کی گردن پہ چھری چلی، ہم کو لگتا ہے کہ علی اصغر کے کھول میں تلوار چلی، ہم کو لگتا ہے کہ علی اکبر کی لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے رون دیا، ہم کو لگتا ہے کہ امام حسین کی لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے ظالموں نے رون دیا، ہم کو ایسا لگتا ہے، مگر ان سے پوچھیں کہ کیسا لگتا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آرام سے کھانے پینے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا مزہ اپنے محبوب کی محبت میں درد اٹھانے میں ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ شہادت کے عادی ہیں اور 70 سال سے عادی ہیں، ان لوگوں کو شہادت پانے پہ ناز ہوتا ہے، ان لوگوں کو موت سے اسرائیل ڈرا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے ان مجاہدین کو جو بیت المقدس اور فلسطین کی جو بیت المقدس اور فلسطین کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں،
दूसरे लोग होते तो फिलिस्तीन छोड़ के भाग गए होते, लेकिन वह लोग कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले, हुजूर पर दुरूद भेजने वाले, आज 70 साल से उनके लाखों लोग शहीद हो गए। मगर औरत ये नहीं कहती है कि चलो फिलिस्तीन छोड़ के बाहर चले जाओ। उत्तर प्रदेश में पंडित जी आए, बहुत सारे लोग बोले अब उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अब मैं महाराष्ट्र में चला जाऊं। बिहार में कभी कुछ होता है तो लोग कहते हैं बिहार रहने के लायक नहीं रहा, अब हम यहाँ से कर्नाटक चले जाएं। हिंदुस्तान में कोरोना काल आया, उससे पहले एनआरसी का दंगा हो रहा था, कई हजार लोग हिंदुस्तान छोड़ के ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चले गए, जिनके बेटे हवाई इंजीनियर थे वहीं गए, शहरियत वहीं के लिए। नहीं भाई इंडिया में परेशानी है, कब आग लगेगी, कब घर जलेगा, कब शहर जलेगा, वो लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। ये कमजोर किस्म के लोग हैं जो अपना वतन छोड़ के भाग रहे हैं। मगर फिलिस्तीन में 70 साल से ये अब यहूदी मुसलमानों को पूट से मारते हैं, बंदूक के नाली से मारते हैं, हालत सजदा में उसके ऊपर में मारते हैं, और फिर जब मौका मिला इसे कत्ल कर देते हैं। 70 साल से लाखों फिलिस्तीनी शहीद हो गए। मगर वहां की औरतें ये नहीं कहती हैं कि फिलिस्तीन छोड़ के चलो, उर्दून चलो, शाम चलो, मिस्र चलो, यहाँ रहने का मतलब शहादत, कत्ल होना, चलो नहीं बोलती है। वहां की औरतें इसी आस में रहती हैं कि आज नहीं तो कल मेरी नस्ल से कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा और वो सलाहुद्दीन किबले अव्वल को आजादी दिलाएगा। तो हमारे बच्चों की शहादतें इसीलिए हैं ताकि फिलिस्तीन नबियों की जमीन आजाद हो और किबले अव्वल आजाद हो। तो हम डरते हैं, शहर छोड़ते हैं, वह फिलिस्तीन को छोड़ना नहीं चाहते कि हम इस शहर में अमन पाते हैं, हमारी नस्लें फख्र करेंगी अगर हमारे बच्चों के हाथों किबले अव्वल को आजादी का परवाना मिल जाए। ये वह लोग हैं जो जान जोखिम में डाल के इस्लाम बचाना चाहते हैं, और दुनिया भर के 200 करोड़ मुसलमानों का सीना फख्र से चौड़ा करना जानते हैं। आज सारे मुसलमान जंग के शुरू में मायूस नजर आ रहे थे, मगर जब पता चला कि 1.5 महीने के बाद इस नापाक खबीस मरदूद फौज की नाक में दम इन मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने कर दिया है, अब हिंदुस्तान की सारी मीडिया जो उस यहूदियों खबीस मरदूदों का गुणगान करती थी, अब इसकी जबान पे भी इन मुजाहिदीन की तारीफ के जुमले जारी हो गए हैं। पता चला सब्र में बड़ी ताकत है, धैर्य में बड़ी ताकत है, हिकमत और तदबीर से काम करने में बड़ी ताकत है। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तू जुल्म करने वालों के साथ खुदा नहीं है, सब्र करने वालों के साथ खुदा है। अल्लाह तबारक व तआला अय्यूबी जो किबले अव्वल का फातेह था, जो 17 जंगें लड़ी उन्होंने किबले अव्वल की आजादी के लिए, और हर जंग में यहूद और नसारा को बिल्कुल घुटने टेकने पर मजबूर किया। वो सलाहुद्दीन तमाम इख्तलाफात से ऊपर उठकर और तमाम इंतशार का मुकाबला करके मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करके, मुसलमान मौलवी जो सरखरीद था उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा करके, लड़कियां जो पर्दा घूमती थी उसको पर्दे में रख करके, यहूद और नसारा की सारी साजिशों को बेनकाब करके एक लंबे पीरियड के बाद तब जाके किबले अव्वल को आजाद करवाया। चैन की सांस उस वक्त लिया सलाहुद्दीन ने जब किबले अव्वल पे आजादी का झंडा लहराया। आज मुसलमानों के कब्जे में कई 100 साल के बाद किबले अव्वल आया, उस दिन सलाहुद्दीन ने सुकून की सांस लिया। उससे पहले उनके दुश्मन फौज के लोग, उनके दुश्मन मालदार लोग, उनके दुश्मन मौलवी क्लास के लोग, यहूदी ने पढ़ा करके मौलाना बना करके मस्जिदों के इमाम बना के यहूदी को फिट कर दिया। यहूदी ने अपने लोगों को मुकर्रर किया था ताकि वो अमन की बात करें, सुकून की बात करें, जिहाद की बात ना करें, यानी वो सुकून चैन की बात करें। उसी साजिशों का एक हिस्सा था कि एक मौलवी साहब बड़ी चिकनी चपड़ी जबान में अमन चैन सुकून की बात करता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी से किसी ने कहा कि वो जो 50 नबियों को कत्ल किया हो, वह जो 140 वलियों को एक दिन में ज़ब्ह किया हो, मगर उसके बावजूद वो खबीस मरदूद ये समझता है कि हमसे ज्यादा सुपीरियर, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी, हमसे ज्यादा अकलमंद कोई नहीं है। ये इसलिए यहूदी को नाज है, इसीलिए पूरे 27 ममालिक के बीच में बैठ करके अरब के लोगों को नचाता है, क्योंकि उन्होंने मोबाइल दिया है, उन्होंने दिमाग जला के हवाई जहाज दिया है, उन्होंने दिमाग जला के जितने भी अब जदीद आलात हैं सब उसने दिया है। उसके लोग एक एक मिनट की कदर करते हैं और मेहनत करते
کرتے ہیں دنیا میں جو بھی محنت کرے گا کامیاب ہوگا. یہاں ہندو محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا, یہاں ہریجن محنت کرے گا تو ڈی ایم بنے گا, یہاں دلت کا بچہ محنت کرے گا تو آئیس آفیسر بنے گا. یہ دنیا کی کامیابی محنت کرنے والوں کے لیے ہے. جنت بھلے ہی مومن کو ملے گی, مرنے کے بعد جنت مومن کو ملے گی, مگر دنیا میں کامیابی اس کو ملے گی جو دنیا کے تقاضوں کو پورا کرے گا, جو دنیا کے تقاضوں کو فلفل کرے گا.